حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک عظیم نبی تھے۔ ان کا واقعہ صبر، تقوی، پاک دامنی اور اللہ پر کامل بھروسے کی روشن مثال ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آزمائشیں چاہے کتنی ہی سخت کیوں نہ ہوں، اگر بندہ صبر اور ایمان کے ساتھ قائم رہے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جو خود بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت یوسف بچپن ہی سے نہایت حسین، ذہین اور پاکیزہ طبیعت کے مالک تھے۔ ان کے چہرے پر نور تھا اور ان کے اخلاق نہایت اعلیٰ تھے۔ حضرت یعقوب اپنے بیٹوں میں حضرت یوسف سے خاص محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کی نیکی اور سچائی کو دیکھتے تھے۔ ایک رات حضرت یوسف نے ایک عجیب اور معنی خیز خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے والد حضرت یعقوب کے پاس گئے اور ادب سے عرض کیا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ ایک عظیم خواب ہے جس میں مستقبل کی بڑی بشارت ہے۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں وہ تم سے حسد نہ کرنے لگے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب جانتے تھے کہ ان کے کچھ بیٹے حضرت یوسف سے حسد رکھتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ والد انہیں زیادہ پیار کرتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور بھائیوں کے دلوں میں حسد بڑھتا گیا۔ وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ عزیز ہے، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں۔ یقیناً ہمارے باپ کھلی غلطی میں ہیں۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور انہوں نے ایک خوفناک منصوبہ بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ کچھ نے کہا کہ انہیں قتل کر دو، مگر ایک نے کہا انہیں کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ انہیں اٹھا لے جائے گا۔ آخر کار انہوں نے یہی فیصلہ کیا۔ ایک دن بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، ابا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ کھیل کود کرے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل گواہی نہیں دیتا تھا، مگر بیٹوں کے اصرار پر انہوں نے اجازت دے دی۔ جب وہ سب ویرانے میں پہنچے تو بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اکیلے تھے، مگر اللہ ان کے ساتھ تھا۔ کنویں کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں وحی کی، غم نہ کرو، ایک دن تم انہیں ان کے اس کام کی خبر دو گے اور وہ تمہیں پہچان نہ سکیں گے۔ ادھر بھائی رات کو روتے ہوئے گھر آئے اور انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر کہا، ابا جان، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بات کو آسان بنا دیا ہے، اب میرا کام صبر جمیل ہے۔ کچھ دن بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ وہ خوش ہوئے اور انہیں ایک سامان کی طرح بیچنے کے لیے مصر لے گئے۔ مصر میں انہیں کم قیمت پر فروخت کر دیا گیا۔ ایک معزز شخص عزیز مصر نے انہیں خریدا اور اپنی بیوی سے کہا، اسے عزت سے رکھو، شاید ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن، دانائی اور علم عطا کیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے دروازے بند کر کے انہیں گناہ کی دعوت دی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، بے شک میرا رب مجھے اچھا ٹھکانہ دینے والا ہے، میں ظلم کرنے والوں میں سے نہیں بن سکتا۔ اللہ نے انہیں گناہ سے محفوظ رکھا۔ جب معاملہ کھلا تو زلیخا نے ان پر جھوٹا الزام لگا دیا، مگر ایک بچے کی گواہی سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ پھر بھی شہر میں بات پھیل گئی، عورتوں نے تانے دیے۔ زلیخا نے انہیں دعوت دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے بلایا۔ جب عورتوں نے ان کا حسن دیکھا تو حیرت سے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بولیں، یہ بشر نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا، مگر وہاں بھی انہوں نے صبر اور اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ 2 قیدیوں نے خواب دیکھا اور تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے
पहले उन्हें तौहीद की दावत दी, फिर ताबीर बताई। एक रिहा हो गया और दूसरा सूली दिया गया, जैसा कि ताबीर थी। कई साल बाद मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 सब्ज बालियां और 7 सूखी बालियां हैं। कोई ताबीर न बता सका। तब वो कैदी जिसे रिहाई मिली थी, उसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर दी, 7 साल खूब फसल होगी, फिर 7 साल कहत होगा, तुम्हें अनाज जखीरा करना होगा। बादशाह मुतासिर हुआ और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाकर मुअज़्ज़िज़ मनसब दिया। यूं वो मिस्र के खजाने के निगरान बन गए। कहत के दिन आए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अनाज लेने मिस्र पहुंचे। वो उन्हें पहचान गए मगर भाई न पहचान सके। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हिकमत से काम लिया और आखिरकार अपना तारुफ कराया, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है, अल्लाह ने हम पर फजल किया। भाई शर्मिंदा हुए और मुआफ़ी मांगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करे। हजरत याकूब बरसों के गम से बीनाई खो चुके थे। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज उनकी आंखों पर डाली गई तो उनकी बीनाई लौट आई। पूरा खानदान मिस्र आया। जब सब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने झुके तो उन्हें अपना बचपन का ख्वाब याद आया। उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे रब, तूने मुझे हुकूमत दी और ख्वाबों की ताबीर सिखाई। तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा मददगार है। मुझे इस्लाम पर वफात देना और नेक लोगों में शामिल करना। सबक और पैगाम। हसद इंसान को गुनाह तक ले जाता है। सब्र जमील अल्लाह को पसंद है। पाक दामनी दुनिया और आखिरत में इज्जत देती है। मुआफ करना सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी रुस्वा नहीं होता। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुबारक वाक़या हमें उम्मीद, सब्र और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कदर अंबिया में से एक अजीम नबी थे। आपको खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा जाता है। आपकी जिंदगी तौहीद, सब्र, कुर्बानी और कामिल भरोसे की रोशन मिसाल है। कुरान करीम में आपका जिक्र कई मकामात पर आया है। खास तौर पर कुरान मजीद में आपके ईमान और आजमाइशों का तफसीली बयान मौजूद है। हजरत इब्राहीम की पैदाइश कदीम बाबुल यानी मौजूदा इराक के इलाके में हुई। उस वक्त वहां के लोग बुत परस्ती में मुब्तला थे। उनके वालिद आजर खुद बुत तराशने का काम करते थे। लोग अपने हाथों से बनाए हुए पत्थरों और लकड़ी के मुजस्समों को माबूद मानते थे। छोटे से इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल इस मंजर को देखकर बेचैन रहता। वो सोचते, ये कैसे माबूद हैं जो खुद खड़े भी नहीं हो सकते, जो ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना फायदा दे सकते हैं और ना नुकसान। बचपन ही से अल्लाह ताला ने आपको गैर मामूली अक्ल फहम अता फरमाई थी। आप अक्सर तन्हाई में बैठकर आसमान की तरफ देखते और कायनात पर गौर करते। एक रात आपने एक रोशन सितारा देखा। आपने अपनी कौम को समझाने के लिए फरमाया, ये मेरा रब है। मगर जब वो सितारा गुरूब हो गया तो फरमाया, मैं गुरूब होने वालों को पसंद नहीं करता। फिर चांद को देखा, वो भी गुरूब हो गया। फिर सूरज को देखा जो सबसे बड़ा और रोशन था। मगर जब वो भी डूब गया तो आपने ऐलान किया, मैं हरगिज इन चीजों को रब नहीं मान सकता जो डूब जाती हैं। मेरा रब वो है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया है। यूं आपने अपनी कौम को समझाया कि सच्चा माबूद सिर्फ एक अल्लाह है। एक दिन जब पूरी कौम मेले में गई हुई थी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत खाने में दाखिल हुए। आपने कुल्हाड़ा उठाया और तमाम छोटे बुत तोड़ दिए। सिर्फ एक बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसी के गले में लटका दिया। जब लोग वापस आए तो शोर मच गया, हमारे माबूदों के साथ ये किसने किया है? लोगों ने कहा, एक नौजवान है जिसे इब्राहीम कहते हैं, वो हमारे बुतों को बुरा कहता था। हजरत इब्राहीम को बादशाह के दरबार में लाया गया। बादशाह था नमरूद। नमरूद ने पूछा, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये किया है? हजरत इब्राहीम ने फरमाया, इस बड़े बुत से पूछ लो अगर ये बोल सकता है। कौम शर्मिंदा हो गई क्योंकि वो जानते थे कि बुत बोल नहीं सकते। नमरूद को गुस्सा आया। उसने हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ी आग जलाई जाए और इब्राहीम को उसमें फेंक दिया जाए। इतनी बड़ी आग जलाई गई कि उसके करीब जाना मुमकिन न था। मंजनीक के जरिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। इसी वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और पूछा,
کیا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل محفوظ باہر آ گئے۔ یہ اللہ کی عظیم نشانی تھی۔ اس واقعے کے بعد آپ نے اللہ کے حکم سے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ آپ نے بابل سے ہجرت کی اور فلسطین و شام کے علاقوں کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ تھیں۔ بعد میں حضرت ہاجرہ بھی آپ کی زوجہ بنی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیاب وادی میں چھوڑ آئیں۔ یہ وادی بعد میں مکہ مکرمہ کہلائی۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب پانی ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان 7 مرتبہ دوڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، جو آج تک زمزم کے نام سے موجود ہے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ نے بیٹے سے ذکر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، جو حکم ملا ہے وہ کر دیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب آپ نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر چھری چلانی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا۔ یہ قربانی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے سنت بن گئی، جو ہر سال عید الاضحیٰ پر ادا کی جاتی ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ وہ دعا کرتے جاتے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما۔ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا مرکز بنایا۔ آج دنیا بھر کے مسلمان اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ توحید کا پیغام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ نے ہر آزمائش میں صبر کیا، ہر حکم پر لبیک کہا اور کبھی شکایت نہ کی۔ آپ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے سچائی پر ڈٹے رہنا، اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا، آزمائش میں صبر کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز قربان کر دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایمان اور یقین کی ایسی مثال ہے جو قیامت تک انسانیت کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ جو شخص اللہ پر کامل بھروسہ کرے، اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت ابراہیم جیسا ایمان، صبر اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک عظیم نبی تھے۔ آپ کا ذکر بار بار قرآن مجید میں آیا ہے اور ایک مکمل سورت بھی آپ کے نام سے منسوب ہے، جسے سورت نوح کہا جاتا ہے۔ آپ کو انسانیت کی اصلاح کے لیے ایسے دور میں بھیجا گیا جب زمین پر شرک، بت پرستی اور اخلاقی بگاڑ عام ہو چکا تھا۔ یہ واقعہ صبر، استقامت، اللہ پر کامل بھروسے اور ایمان کی طاقت کا عظیم درس ہے۔ حضرت نوح سے پہلے لوگ توحید کر قائم تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ شیطان نے انہیں بہکا دیا۔ قوم کے چند نیک لوگ وفات پا گئے تو شیطان نے لوگوں کو ان کی یادگار میں بت بنانے پر آمادہ کیا۔ شروع میں وہ صرف یادگار تھے، مگر آہستہ آہستہ لوگ انہی کو پوجنے لگے۔ قرآن میں جن بتوں کا ذکر آیا ہے ان میں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر شامل ہیں۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہی بت انہیں بارش، رزق اور اولاد دیتے ہیں۔ ظلم، ناانصافی اور اخلاقی گراوٹ عام ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نہایت محبت اور نرمی سے دعوت کا آغاز کیا۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔
मगर कौम ने इनकार किया और कहा, हम तुम्हें अपने जैसा इंसान ही देखते हैं, तुम हम पर फजीलत कैसे रखते हो? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक तबलीग की। ये मुद्दत इंसानी तारीख में बेमिसाल है। आपने हर तरीका इख्तियार किया, दिन में दावत दी, रात में समझाया, अकेले में नसीहत की, मजमे में ऐलान किया, लेकिन लोग जिद में आ गए। वो कानों में उंगलियां डाल लेते ताकि बात न सुने, कपड़े सर पर डाल लेते ताकि चेहरा न देखें। गरीब और कमजोर लोग ईमान लाए, मगर सरदारों और मालदारों ने तकब्बुर किया। कौम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। वो कहते, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ। कभी पत्थर मारते, कभी बुरा भला कहते, मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब्र करते रहे। आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मैं मगलूब हो गया हूँ, मेरी मदद फरमा। जब कौम ने हद कर दी और ईमान की कोई उम्मीद बाकी न रही, तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को वही भेजी, हमारी निगरानी में एक कश्ती बनाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बियाबान में कश्ती बनाना शुरू की। कौम वाले हंसते और कहते, पहले नबी थे, अब बढ़ई बन गए हो। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आज तुम हम पर हंसते हो, कल हम तुम पर हंसेंगे। कश्ती बहुत बड़ी थी, मजबूत लकड़ी से बनी, कई मंजिलों पर मुश्तमिल। एक दिन अल्लाह का हुक्म आया, आसमान से मूसलाधार बारिश बरसने लगी, जमीन से पानी के चश्मे फूट पड़े, पानी तेजी से बुलंद होने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ईमान वालों को सवार किया और हर जानवर के जोड़े को भी कश्ती में दाखिल किया। कश्ती लहरों में तैरने लगी जैसे पहाड़ों के दरमियान हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा ईमान नहीं लाया था। आपने पुकारा, बेटा हमारे साथ सवार हो जाओ। उसने जवाब दिया, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता। इतने में एक लहर आई और वो डूब गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बेहद दुख हुआ। उन्होंने अल्लाह से अर्ज की, या अल्लाह, वो मेरा बेटा था। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो तेरे अहल में से नहीं, क्योंकि उसके आमाल दुरुस्त नहीं थे। ये सबक था कि ईमान नसब से बड़ा होता है। कई दिनों तक जमीन पानी में डूबी रही। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए जमीन अपना पानी निगल ले, ए आसमान रुक जा। पानी उतर गया। कश्ती एक पहाड़ पर जा ठहरी जिसे जूदी कहा जाता है। लोगों ने शुक्र अदा किया। तूफान के बाद दुनिया में नई जिंदगी शुरू हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है, क्योंकि उनके बाद नस्ल इंसानी दोबारा फैली। आप अलैहिस्सलाम ने बाकी जिंदगी अल्लाह की इबादत और शुक्र में गुजारी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ये अहम बातें सिखाईं। अल्लाह से मग़फ़िरत मांगो, इस्तिग़फ़ार करो, वो तुम पर बारिश बरसाएगा, माल और औलाद में बरकत देगा। यही पैगाम आज भी हमारे लिए है। अजीम असबाक, सब्र सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह की मदद देर से आती है, मगर आती जरूर है। ईमान का रिश्ता सबसे मजबूत है। तकब्बुर हलाकत का सबब बनता है। नबियों की जिंदगी जद्दोजहद से भरी होती है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगंबरों में से एक अजीम नबी थे। आपका जिक्र बारहा कुरान मजीद में आया है। आपको उस कौम की तरफ भेजा गया जो इखलाकी गिरावट और बेहयाई में हद से बढ़ चुकी थी। ये वाक़या हमें पाकीज़गी, सब्र, अल्लाह पर एतमाद और गुनाह के अंजाम का सबक देता है। हजरत लूत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आपने इब्तिदा में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत की और तौहीद का पैगाम सीखा। बाद में अल्लाह ताला ने आपको एक बस्ती की तरफ नबी बनाकर भेजा जो अपनी बदआमालियों की वजह से बदनाम थी। ये कौम ऐसे गुनाह में मुब्तला थी जो उनसे पहले किसी कौम ने नहीं किया था। वो मर्दों के साथ बदफेली करते थे, मुसाफिरों को लूटते थे और खुलेआम फहाशी करते थे। उन्हें ना अल्लाह का खौफ था, ना आखिरत का यकीन। हजरत लूत ने निहायत दर्द के साथ फरमाया, क्या तुम वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले किसी ने नहीं की? मगर कौम ने मजाक उड़ाया और कहा, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ। हजरत लूत ने उन्हें समझाया, अल्लाह से डरो, पाकीज़ा रास्ता इख्तियार करो, गुनाह छोड़ दो, तौबा करो।
लेकिन कौम के सरदार तकब्बुर में डूबे हुए थे। उन्होंने कहा, लूत और उसके साथियों को बस्ती से निकाल दो, ये बड़े पाकीज़ा बनते हैं। हजरत लूत की बीवी ईमान ना लाई, वो दिल से कौम के साथ थी। ये भी एक आजमाइश थी कि नबी का घर भी इम्तिहान से खाली नहीं होता। एक दिन अल्लाह ताला ने चंद फरिश्ते इंसानी शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास भेजे। वो खूबसूरत नौजवानों की सूरत में आए। हजरत लूत परेशान हो गए क्योंकि वो जानते थे कि उनकी कौम इन मेहमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। जब कौम को खबर मिली तो वो दौड़ते हुए हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंच गए। वो दरवाज़ा खटखटाने लगे और बुरी नीयत जाहिर की। हजरत लूत ने उन्हें रोका और फरमाया, ये मेरे मेहमान हैं, मुझे रुस्वा ना करो। लेकिन उन्होंने ना सुना। तब फरिश्तों ने अपनी असल जाहिर की और फरमाया, ए लूत, हम आपके रब के भेजे हुए हैं, ये लोग आप तक नहीं पहुंच सकेंगे। आप रात के वक्त अपने घर वालों को लेकर निकल जाएं और पीछे मुड़कर ना देखना, अलबत्ता आपकी बीवी पीछे रह जाएगी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ईमान वालों को लेकर बस्ती से निकल गए। रात का अंधेरा था, खामोशी थी, मगर दिलों में अल्लाह पर यकीन था। सुबह के वक्त एक जबरदस्त चीख आई, जमीन उलट दी गई, आसमान से पत्थरों की बारिश हुई, बस्ती तबाह हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। कुरान में बयान है कि उनकी बस्ती को उलटकर नीचे कर दिया गया और पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने पीछे मुड़कर देखा, वो कौम के साथ शामिल थी, वो भी अजाब में मुब्तला हो गई। ये सबक था कि निजात सिर्फ ईमान से मिलती है, रिश्तेदारी से नहीं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम और ईमान वाले महफूज रहे। अल्लाह ताला ने उन्हें नई जिंदगी अता की। अहम असबाक: बेहयाई और फहाशी कौमों को तबाह कर देती है। अल्लाह के नबी खैर ख्वाह होते हैं। ईमान रिश्तेदारी से बड़ा है। गुनाह पर इसरार अजाब को दावत देता है। अल्लाह सब्र करने वालों को बचा लेता है। वीडियो के आखिर में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स लाजमी करें। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबियों में से थे। आप एक नेक, सालेह और मालो दौलत में बेहद खुशहाल इंसान थे। अल्लाह ताला ने आपको ज़मीन के वसाइल, बड़ी ज़मीन, मालो दौलत और सेहतमंद ज़िंदगी से नवाजा था। आपकी औलाद भी अल्लाह की नेमत थी और ख़ानदान में हर फर्द नेकी और तक़वा में मशगूल था। लोग आपको मिसाल के तौर पर देखते क्योंकि आपकी ज़िंदगी हर एतबार से मुकम्मल और कामयाब थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ना सिर्फ दुनियावी लिहाज से खुशहाल थे बल्कि रूहानी तौर पर भी बहुत बुलंद मकाम रखते थे। आपकी इबादत, दुआ और शुक्र की आदत सबके लिए मशल राह थी। एक दिन अल्लाह ताला ने आपके ईमान को परखने के लिए आजमाइश शुरू की। आपका सारा माल, खेत बागात, मवेशी और ज़मीन ज़ाया हो गए। वो सब चीज़ें जो आपके लिए फ़ख्र और खुशी का बायस थीं, अचानक ख़त्म हो गईं। ये सब देखकर कुछ लोग आपसे नाराज़ हुए और बाज़ हसद करने लगे, मगर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। ये पहला इम्तिहान था जिसने आपकी सब्र और तवक्कुल की बुनियाद मजबूत की। माल के ज़ाया होने के बाद अल्लाह ताला ने आपके ईमान की मज़ीद आजमाइश के लिए आपकी औलाद को निशाना बनाया। आपके बेटे और बेटियां अचानक बीमारी और मौत का शिकार हुए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के इंतकाल पर दुख और गम महसूस किया, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखा। आपने कहा, रब्बी, मैं तुझ पर कामिल यकीन रखता हूँ और तुझसे सब्र की दुआ करता हूँ। ये वो मकाम था जहाँ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र व ईमान की इंतहा दिखाई दी। माल और औलाद के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सेहत की आजमाइश की। आप पर एक ऐसी बीमारी नाजिल हुई जिसने आपके पूरे जिस्म को मुतासिर किया। जख्म और दर्द की शिद्दत इतनी थी कि लोग आपसे दूर होने लगे। आपकी बीमारी के बावजूद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने न शिकायत की, न गुस्सा किया, बल्कि हर वक्त अल्लाह की इबादत और दुआ में मसरूफ़ रहे। आपने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह के हैं
और सब वापस उसी की तरफ लौटेंगे। ये वो मकाम था जहां दुनिया की हर चीज से बेनियाजी और अल्लाह की तरफ मुकम्मल तवक्कुल नुमाया हुआ। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी और मुश्किलात को देखकर लोग उनसे दूर होने लगे। कुछ लोगों ने उनके बारे में मनफी राय कायम की, लेकिन बाज लोग सिर्फ अल्लाह की रज़ा की तरफ मुतवज्जे रहे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हर शख्स के रद्द अमल को सब्र और सुकून के साथ बर्दाश्त किया। उनका ईमान इस कदर मजबूत था कि वो हर हाल में अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहते। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी आजमाइशों के दौरान अल्लाह ताला से दुआ की। कुरान मजीद में उनकी दुआ का जिक्र है, फ़निदउ रब्बकुम तदर्रुअम व खुफ़िया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। सूरतुल आराफ आयत 55। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह ताला मुझे अपनी आजमाइश में सब्र अता फरमा और मुझे दोबारा सेहत व आफियत अता फरमा। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और उनकी बीमारी को ख़त्म कर दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सेहत बहाल की, आपके ज़ख्म भर गए और जिस्मानी ताकत बहाल हुई। अल्लाह ताला ने उनकी औलाद और माल में इजाफ़ा फरमाया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी फिर से खुशहाल और कामयाब हो गई। अल्लाह ताला ने उनके सब्र को दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त और बरकत से नवाजा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से दर्ज ज़ैल अहम तालीमात हासिल होती हैं। सब्र हर आजमाइश में सबसे बड़ी ताकत है। मुश्किलात में भी अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। शुक्रगुजारी हर नेमत की असल खूबी है। ईमान की मजबूती इंसान को दुनिया की आजमाइशों में कामयाब बनाती है। दुआ और इबादत इंसान के दिल को सुकून फराहम करती हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आखिरी ज़िंदगी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बाकी ज़िंदगी अल्लाह ताला की इबादत और शुक्रगुजारी में गुजारी। आपकी ज़िंदगी सब्र, तवक्कुल, शुक्र और ईमान की आला मिसाल बनी। अल्लाह ताला ने आपके सब्र और शुक्र को दुनिया और आखिरत में कामयाबी और इज़्ज़त से नवाजा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें ये सिखाता है कि आजमाइशें चाहे कितनी भी सख्त हों, अल्लाह पर ईमान और सब्र के साथ कायम रहना चाहिए। अल्लाह ताला के बंदे हर हाल में अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और दुआ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबियों में से थे। आपको अंबिया की सफ़ में आला मकाम दिया गया और कुरान में भी आपकी तारीफ़ बयान हुई है। वज़कुर फ़िल किताबि इदरीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। ये आयत हमें बताती है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम न सिर्फ नबी थे बल्कि आप सिद्दीक़ यानी सच्चे और कामिल ईमान वाले बंदे थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद की नस्ल में पैदा हुए। आपका शुमार उन नेक और परहेजगार अफराद में होता है जिन्होंने अल्लाह ताला की इबादत और शुक्र की राह पर ज़िंदगी गुजारी। इब्तिदा से ही हज़रत इदरीस में इल्म और हिकमत की खुसूसियात नुमाया थीं। आपने अल्लाह ताला की इबादत और इंसानियत की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया के उलूम में अल्लाह के इशारे के मुताबिक महारत हासिल की। आपको लिखाई का इल्म अता हुआ, जिसकी वजह से आपने इंसानों को तारीख़ लिखने, हिसाब व शुमार और दीन की तालीम देने की तरगीब दी। आपने कुरान में ज़िक्र शुदा अंबिया की तालीमात की रोशनी में लोगों को नेकी, सब्र और अल्लाह की इबादत की हिदायत दी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की इबादत की दावत दी और शिर्क और गुनाह से बचने की तलकीन की। आप लोगों को जुल्म, बदकारी और फसाद से रोकने के लिए मिसालें बयान करते। आपकी तालीमात में दर्ज झैल बातें शामिल थीं। अल्लाह ताला के सिवा किसी को ना पूजा जाए, सच्चाई और अमानतदारी इख्तियार की जाए, लोगों के साथ अदल और इंसाफ से पेश आया जाए, इल्म और हिकमत की रोशनी में ज़िंदगी गुजारी जाए। आपकी तकवा और परहेजगारी की वजह से लोग आपकी तालीमात को संजीदगी से लेते और आपकी बातों पर अमल करने की कोशिश करते। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत में बहुत मशगूल रहते थे। रातों को क़याम, रोज़े और दुआ आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा थे। आपकी इबादत और दुआ का असर ये था कि अल्लाह ताला ने आपको रूहानी बुलंदी और जलीलुल क़द्र मकाम अता फरमाया।
قرآن و حدیث میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو زمین پر علم و حکمت کا بہترین مقام دیا اور آسمان پر بھی اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام انسانوں کو زمین کی سادہ چیزوں سے لے کر مشکل علوم تک سکھاتے تھے۔ کھیتی باڑی اور فصلوں کی پیداوار، لوگوں کو کھیتوں کی بہتر دیکھ بھال اور پیداوار کا طریقہ بتایا۔ حساب و شمار، لین دین اور تجارت میں صحیح حساب کی تعلیم دی۔ خط و کتابت، علم لکھائی اور خطوط لکھنے کی ترغیب دی۔ روحانی علم، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے طریقے، دعا اور عبادت کی ہدایات دیں۔ یہ تعلیمات لوگوں کے لیے زندگی میں رہنمائی کا ذریعہ بنی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے صبر و تقوی کے لیے آزمائش بھیجی۔ کچھ لوگ آپ کی تعلیمات پر ایمان نہ لائے اور آپ کے مخالف بن گئے۔ آپ نے ہر وقت صبر و بردباری سے کام لیا اور لوگوں کو برا کہنے یا انہیں نقصان پہنچانے کے بجائے محبت اور حکمت کے ساتھ ہدایت دی۔ یہی خصوصیت آپ کو باقی تمام نبیوں سے ممتاز کرتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مقام عطا فرمایا جو نبیوں میں اعلیٰ تھا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا اور وہاں آپ کو علم، حکمت اور روحانی طاقت سے نوازا گیا۔ یہ مقام نہ صرف ان کی دنیاوی زندگی بلکہ آخرت میں بھی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر و بردباری ہر آزمائش میں کامیابی کی کنجی ہے۔ علم و حکمت کا مقصد لوگوں کی ہدایت ہونا چاہیے۔ عبادت اور دعا انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ ظلم و فساد سے بچنا اور دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا لازمی ہے۔ دنیاوی دولت اور مقام سے زیادہ روحانی ترقی اہم ہے۔ اختتام اور سبق۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ ہمیں آج بھی رہنمائی دیتا ہے کہ علم، حکمت، عبادت اور صبر کے بغیر انسان کی زندگی مکمل نہیں ہوتی۔ آپ کی زندگی علم و حکمت، صبر، تقوی اور اللہ کی عبادت کی مثال ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا اور آخرت میں اللہ کے جلیل القدر مقام پر پہنچے۔ نتیجہ، حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ علم، عبادت، تقوی اور صبر کی بنیاد پر انسان دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی سب سے پاکیزہ اور پرہیزگار خواتین میں سے تھیں۔ وہ عبادت میں مشغول اور دنیاوی تعلقات سے الگ رہتی تھیں۔ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام نے عبادت کے لیے ایک الگ مقام کا انتخاب کیا۔ وہاں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کے پاس حاضر ہو کر کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کیا ہے، اس کا نام عیسیٰ ہوگا اور وہ اللہ کا معجزہ اور نیک بندہ ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حیرت کے ساتھ جواب دیا، میرے پاس مرد نہیں آیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرشتے نے کہا، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزاتی جنم ہوا، اور یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن ہی سے اللہ کے کرامات دکھانا شروع کیے۔ ایک دن وہ مٹی سے ایک چھوٹا سا پرندہ بناتے ہیں اور اللہ کے حکم سے اسے زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ واقعہ لوگوں کو حیران کر دیتا ہے اور ان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ ایک اور معجزہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نابینا کو بینائی دی اور بیماروں کو شفا دی۔ لوگ آپ کے کرامات دیکھ کر اللہ کی طرف راغب ہوئے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے لگے۔ یہ کرامات نہ صرف اللہ کی قدرت کی نشانی تھی، بلکہ یہ لوگوں کو توحید اور نیکی کی طرف بلانے کا ذریعہ بھی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کی تعلیم دی، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کی ہدایت دی۔ آپ نے یہ بھی سکھایا کہ دوسروں کے ساتھ محبت اور انصاف کے ساتھ پیش آئیں۔ آپ نے فرمایا، جو شخص دوسروں کے ساتھ رحم کرے گا، اللہ بھی اس پر رحم فرمائے گا۔ آپ نے غربت میں صبر، نیکی میں استقامت، یتیموں اور مسکینوں کی مدد اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سادگی، صبر اور شکر کی بنیاد پر تھیں، تاکہ لوگ اللہ کے قریب ہوں اور دنیاوی فریب سے بچیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بعض لوگوں کو پسند نہیں آئیں، خاص طور پر وہ لوگ جو اپنی دنیاوی طاقت اور دولت کے غلام تھے۔ انہوں نے آپ کے خلاف سازشیں شروع کیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صبر اور حکمت کے ساتھ تبلیغ جاری رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ کے دشمنوں کے منصوبوں کو ناکام بنایا۔ آپ کی زندگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ سچائی اور اللہ کی رضا کے لیے صبر ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سب سے اہم یہ تھے: مٹی سے پرندہ بنانا اور اسے زندہ کرنا، نابینا کو بینائی دینا اور بیماروں کو شفا دینا، مردہ کو زندہ کرنا۔ یہ کرامات لوگوں کو حیران کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اللہ کی عبادت اور ایمان کی طرف بلانے کے لیے تھیں۔ معجزات صرف دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے پیغام کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کئی اہم واقعات پیش آئے۔ ایک مرتبہ آپ نے پانی پر چلنے کا معجزہ دکھایا تاکہ لوگوں کا ایمان مضبوط ہو۔ آپ نے پتھروں اور پرندوں کی مثالیں دے کر اللہ کی قدرت کی تعلیم دی۔ آپ نے لوگوں کو دنیاوی لالچ سے بچنے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی نصیحت کی۔ یہ واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے صبر، استقامت اور نیکی ضروری ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، ظلم، حرام اور گناہوں سے بچیں، نیکی اور صبر کے ساتھ زندگی گزاریں، یتیموں، مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کریں۔ آپ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیاوی مال و دولت کی بجائے اللہ کی رضا حاصل کرنا اصل مقصد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھایا اور وہ اپنی نبوت کے اختتام کے بعد زمین سے اٹھا لیے گئے۔ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اللہ نے ان کے دشمنوں کو دھوکہ دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی حفاظت میں لیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے بندے جو سچائی اور ایمان کے ساتھ قائم رہتے ہیں، اللہ انہیں ہر آزمائش سے بچاتا ہے اور ان کی عزت بڑھاتا ہے۔ زندگی کے اسباق۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہم درج ذیل اسباق سیکھتے ہیں: ایمان اور توکل کے ساتھ صبر کرنا، نیکی اور پرہیزگاری کے راستے پر قائم رہنا، اللہ کی قدرت اور کرامات پر ایمان لانا، دنیاوی فریب اور عیش و عشرت کے بجائے اللہ کی رضا کو ترجیح دینا۔